میں ہوں سید منور حسین، سٹارٹ کاروبار میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ایک آئل نکالنے والی مشین ہے۔ یہ سرسوں کا آئل نکالا جا رہا ہے۔ یہ سرسوں اس کے ہاپر میں ڈال دی گئی ہے اور اس کا آئل ادھر نیچے سے نکل رہا ہے۔ پہلے وقتوں میں سرسوں کا آئل نکالنے کے لیے کولو استعمال کیے جاتے تھے۔ ان کے دو بڑے نقصان تھے۔ سب سے پہلے تو ان کے لیے بڑی بڑی موٹریں لگانی پڑتی تھی اور ان موٹروں کو چلانے کے لیے ٹرانسفارمر لگوانا ضروری تھا یا پھر 3 فیز کنیکشن لینا ضروری تھا۔ 15 ہارس پاور یا 20 ہارس پاور پہ وہ چلائی جاتی تھی۔ لیکن اب الحمدللہ سٹارٹ کاروبار پرائیویٹ لمیٹڈ نے پاکستان میں جرمنی اور ترکی کی طرز پہ کولڈ پریس آئل مشین تیار کر لی ہے۔ یہ کولڈ پریس آئل مشین اس لیے کہلاتی ہے کیونکہ جو اس کا آئل نکلتا ہے وہ گرم نہیں ہوتا۔ عام طور پہ جو کولو استعمال ہوتے تھے ان کا جو آئل نکلتا تھا وہ انتہائی گرم ہوتا تھا، اس کو آپ ٹچ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن یہ جو آئل ہے یہ گرم نہیں ہوتا۔ آئل گرم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آئل کے اندر منرلز ہوتے ہیں، جو طاقت ہوتی ہے، منرلز برن نہیں ہوتے، جینین حالت میں آئل نکلتا ہے، آئل میں اسمیل نہیں آتی۔ اور اس کی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ اس سے آئل نکالتے وقت ہمیں اس کو پانی نہیں لگانا پڑتا۔ پانی نہ لگانے کی وجہ سے بھی آئل میں اسمیل نہیں آتی۔ یہ جو اس کے پسائی والے حصے ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اسٹیل کے، یہ سٹین لیس اسٹیل فوڈ گریڈ میں بنائے جاتے ہیں تاکہ اس سے آئل نکال کے کھایا جا سکے۔ اس کا سٹرکچر انتہائی مضبوط ہے۔ یہ 1 انچ کی پلیٹ لگائی گئی ہے جس کے اوپر اس کا پورا فاؤنڈیشن بنایا گیا۔ اس مشین کو چاہے کتنی ہی سپیڈ میں چلائیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہیوی مشین ہے، بھاری مشین ہے اور اس کے نیچے ٹائر لگائے گئے ہیں۔ ٹائر لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مشین کو موو کیا جا سکے۔ اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس مشین کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو آسانی سے ان ٹائروں کی مدد سے آپ اس کو موو کر سکتے ہیں۔ یہ جو حصہ ہے جو سٹین لیس اسٹیل فوڈ گریڈ کا ہے، اس کا یہ تو فائدہ ہے ہی کہ ہم اس سے جو آئل نکالیں گے وہ کھانے پینے کے لیے استعمال ہوگا۔ ایک اور بڑا فائدہ ہے کہ جو پرانے کولو استعمال کیے جاتے تھے ان کے اندر جو ورم استعمال ہوتے تھے وہ دیگی لوہے کے ہوتے تھے، گھسنے والے ہوتے تھے، وہ گھس جاتے تھے۔ تقریباً ہر مہینے بعد یا 2 مہینے بعد 10 سے 15 ہزار یا 20 ہزار کا اضافی خرچہ ہوتا تھا، وہ نئے ڈالنے پڑتے تھے اور وہ گھس کے اور کسی جگہ نہیں جاتے تھے بلکہ جو آپ کا آئل ہے اس کے اندر شامل ہو جاتے تھے۔ پھر وہ آئل نہ تو کھانے کے قابل رہتا تھا اور نہ ہی وہ آپ جانوروں کو پلا سکتے تھے، نہ سر پہ لگا سکتے تھے۔ اس کی وجہ سے بہت سی سر میں بیماریاں بھی پیدا ہوتی تھی اور جانوروں کو بھی کھلانے میں اس کے نقصانات تھے، لیکن وہ نقصان ہمیں فیل نہیں ہوتا کیونکہ اس پہ ریسرچ نہیں ہوتی۔ اب الحمدللہ ترکی نے سب سے پہلے ریسرچ کیا، پھر جرمنی نے، اب پاکستان میں بھی الحمدللہ کولڈ پریس آئل مشین بننا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ سٹارٹ کاروبار میں ایس کے 7 سے لے کے یعنی کہ 7 کلو گھنٹے میں پروسیس کرنے والی، 12 کلو گھنٹے میں پروسیس کرنے والی، اس کے بعد 20 کلو، 30 کلو، 40 کلو اور 60 کلو تک گھنٹے میں پروسیس کرنے والی جو مشینیں ہیں وہ سنگل فیز پہ بنائی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو مشین آپ کے سامنے چل رہی ہے ابھی، یہ 100 کلو سرسوں کو یعنی کہ 2.5 من سرسوں کو 1 گھنٹے میں پروسیس کرتی ہے۔ یہ مشین 3 فیز پہ چلتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو موٹر لگی ہوئی ہے وہ 10 ہارس پاور کی موٹر ہے۔ 10 ہارس پاور کی موٹر کو سنگل فیز پہ نہیں چلایا جا سکتا، اس لیے اس کو 3 فیز پہ بنایا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر اس مشین سے ہم بزنس کریں، جو تو لوگ پہلے سے بزنس کر رہے ہیں یعنی کہ کولو سے آئل نکال کے اور آئل کا بزنس کر رہے ہیں، پیک کر کے کریں یا کھلا کریں، ان کے لیے بھی اپرچونٹی ہے۔ وہ بڑی بڑی موٹروں سے اور بڑی بڑی مشینوں سے جان چھڑا کے یہ نفیس مشین، پیاری سی مشین لگا کے اس سے آئل نکال سکتے ہیں۔ اور یہ کلونجی کا آئل نکالے گی، یہ خشخاش کا آئل نکالے گی، سرسوں کا آئل نکالے گی، کینولا کا آئل نکالے گی، اس کے بعد پستے کا آئل نکالے گی، بادام کا آئل نکالے گی، گری کا آئل نکالے گی۔ بے شمار چیزوں کا آئل یہ اکیلی مشین نکال سکتی ہے اور ایک چیز کا آئل نکالنے کے بعد اس کا کوئی حصہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری چیز کا آئل نکالنے کے لیے۔ جیسے ہم اس کے اندر سرسوں ڈال رہے ہیں، آئل نکال رہے ہیں، جب سرسوں ساری نکل جائے، ادھر سے کھال آنا بند ہو جائے، ادھر سے یہ تیل آنا بند ہو جائے، تو اس کے بعد ہم اس میں اگلی پروڈکٹ ڈال دیں گے، اگلی پروڈکٹ سے اس کے اندر آئل آنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر سرسوں کا بزنس سٹارٹ کیا جائے، سرسوں کے تیل کا بزنس سٹارٹ کیا جائے تو ہم اس میں کتنے پیسے ڈیلی بیسس پہ یا ماہانہ بیسس پہ بچا سکتے ہیں۔ اگر 1 من سرسوں کا ہم اس مشین سے آئل نکالیں تو اس میں بجلی کے 4 یونٹ خرچ ہوں گے۔ اب اس میں سے آئل نکلے گا 12 کلو اور کھل نکلے گی 28 کلو۔ 12 کلو آئل جو نکلے گا وہ خالص تیل ہوگا۔ عام طور پہ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں اس کا آئل مشین کا،
उनकी पहले बुकिंग होती है, उनको मंडी में जाके खाली ऑयल तेल सेल करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको एडवांस ऑर्डर आते हैं, लोग एडवांस पैसे जमा करवाते हैं, लाख लाख 2-2 लाख रुपए, और ये कहते हैं कि आप और किसी को तेल नहीं देंगे, इसकी खल भी और किसी को नहीं देंगे। बड़े बड़े बहाने हैं, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, किसी भी शहर में आप काम करें, हर शहर में बड़े बड़े बहाने हैं। वो एक दफा सिर्फ आपने उनको जाके खल चेक करवानी है, वो दोबारा कभी भी किसी और को खल नहीं देने देंगे। वो कहेंगे जिस रेट पे भी देनी है आप हमें दें। और इसका कारोबार करना इंतहाई आसान है, ना तो इसका रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत है। पाकिस्तान की किसी भी गल्ला मंडी से इसका रॉ मटेरियल यानी कि सरसों और कनोला आसानी से मिल जाता है, और ना ही ये ऑयल सेल करने के लिए आपको किसी परेशानी उठाने की जरूरत है, क्योंकि हर मंडी, हर मार्केट, हर गांव में, हर शहर में सबको ऑयल की जरूरत है और सबको ऑयल का बना खाना खाने की जरूरत है। तो अब पाकिस्तान में जैसे कि जो कुकिंग ऑयल है उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं, उसको पेश नजर लोग अब कैनोला की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। कैनोला का एक बड़ा फायदा ये होता है कि जो जैतून के बाद सबसे ज्यादा अच्छा खाने के लिए जो कुकिंग के लिए ऑयल समझा जाता है वो कैनोला का ऑयल है, यानी कि पाकिस्तान में इसको जैतून का नेमल बदल ही गर्दाना जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बिजनेस अभी पनप रहा है, अभी स्टार्ट हो रहा है कैनोला का, लेकिन सरसों का पुराना बिजनेस है, सरसों का बिजनेस पाकिस्तान में चल चुका है। यानी कि सिर्फ हम कैनोला का ना भी करें, सरसों का भी बिजनेस करें तो 5 से 6 लाख रुपए हम इस मशीन से महीने का कमा सकते हैं। अब आपने करना क्या है, अगर ये बिजनेस आप करना चाहते हैं, आपको ये बिजनेस पसंद आया है, तो आपने मेरी बातों पे नहीं रहना, आपने मार्केट में जाना है। सबसे पहले तो मंडी जाएं, मंडी में कैनोला का, सरसों का रेट पता करें। उसके बाद आप ये पता करें कि जो तेल किस किस जगह पे सेल होता है और किस रेट पे सेल होता है, उसकी खुद से फिजिबिलिटी बनाएं, खुद से उसका हिसाब किताब करें। अगर आपको ये बिजनेस पसंद आता है तो ये जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड 03,341 तो इस नंबर पे राब्ता करके आप इस कारोबार के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस कारोबार को करवाने के लिए स्टार्ट कारोबार मुख्तलिफ वक्तों में इसकी जो ट्रेनिंग्स है वो भी देता रहता है, और इसके बारे में आगाही प्रोग्राम भी चलाता रहता है, ताकि पाकिस्तान में लोगों को शऊर आए और जो कनोला ऑयल है इसका इस्तेमाल आम करना शुरू करें। लोग ये जानते नहीं है कनोला ऑयल के अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं और कितना फायदेमंद है। हम जो बाजारी ऑयल इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से हमारे बुजुर्गों को, किसी को शुगर है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, सिर्फ इसी वजह से। अगर हम कनोला पे कन्वर्ट हो जाएं, उसको छोड़ दें, कनोला पे कन्वर्ट हो जाएं, तो हम इस मशीन से पूरे पाकिस्तान में अपना बिजनेस फैला सकते हैं। पहले एक शहर में, फिर दूसरे शहर में, तीसरे शहर में चलने वाला बिजनेस है, लोग पसंद करते हैं। ये 100 किलो सरसों को 1 घंटे में प्रोसेस करती है। इससे जो छोटी मशीन है वो 60 किलो सरसों को 1 घंटे में प्रोसेस करती है। उसके बाद 40 किलो सरसों को प्रोसेस करने वाली, फिर 30 किलो वाली, 20 किलो, उससे भी आप अच्छा कारोबार शुरू कर सकते हैं। उससे जो छोटी है 12 किलो सरसों को 1 घंटे में प्रोसेस करती है, 2 मन सरसों का ऑयल निकाल के आप उससे भी बिजनेस कर सकते हैं। और सबसे जो छोटा मॉडल है 7 किलो सरसों को 1 घंटे में प्रोसेस करने वाला, और लेकिन उससे आप बिजनेस नहीं कर सकते। वो आप अपने घर में कनोला खरीद के रख लें, ऑयल निकालें, एक हफ्ते में एक दफा ऑयल निकाल के रख लें और उसको इस्तेमाल करें, पूरा हफ्ता उसको इस्तेमाल करें। 1 हफ्ते बाद आप दोबारा ऑयल निकालें और अपने घर में इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वालिदैन को बीमारियां ना हो, मिसाल के तौर पे शुगर ना हो, हार्ट अटैक ना हो, कोई बीमारी ना हो, तो फिर आप जरूर इस मशीन को अपने किचन की प्रोडक्ट बनाएं और ऑयल अपने किचन में निकाल के अपने वालिदैन को भी उसमें खाना बना के खिलाएं और अपने बच्चों का भी मुस्तकबिल महफूज करें और अपने वालिदैन की भी सेहत का ख्याल रखें। इसकी प्रोडक्शन है 100 किलो घंटा, यानी कि अगर इसको पूरा दिन चलाएं तो 1200 केजी सरसों को ये पिसाई कर सकती है। और मुख्तलिफ बीजों की जो कैपेसिटी है वो मुख्तलिफ होती है। सरसों में से तकरीबन 1 मन में से 12 किलो ऑयल निकल आता है। कनोला जो है, कनोला में ज्यादा ऑयल निकलता है लेकिन उसका रेट भी ज्यादा होता है। अगर इसकी मशीन के बारे में कोई सवालात हैं या मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड का ये नंबर है, UN नंबर है 03,341,447। इस नंबर पे राब्ता करके इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही सैयद मुनव्वर हुसैन को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। स्टार्ट कारोबार एक रजिस्टर्ड इदारा है जो पाकिस्तान में नया कारोबार स्टार्ट करने के लिए मुकम्मल मालूमात और ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त फराहम करता है। स्क्रीन पे दिए गए कारोबार या इसके अलावा कोई भी कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक दफ़ा हमारा ऑफिस ज़रूर विज़िट करें। मुशावरत, ट्रेनिंग और मालूमात की कोई फ़ीस नहीं ली जाती।